ვფიქრობ, ყველა შეიძლება შეთანხმდეს, რომ ინტელექტი ეს არის ყველაზე განახლებადი და ამოუწურავი რესურსი სამყაროში. ისეთი ქვეყნებიც კი, რომლებიც გამოირჩევიან მატერიალური რესურსების სიმდიდრით, ბოლო პერიოდში ცდილობენ, რომ თავიანთი ეკონომიკები გადააწყონ იმგვარად, რომ მეტი აქცენტი გაკეთდეს ახალ ტექნოლოგიებსა და სამეცნიერო სფეროს განვითარებას. საქართველოსთვისაც ცხადია, განსაკუთრებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს ინტელექტუალური საკუთრება. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ წინა მე-20 საუკუნე ეს იყო ტექნოლოგიური რევოლუციის ფონზე განვითარებისა და განახლების საუკუნე, თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი იდგა მეტწილად მატერიალურ რესურსებზე. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ 21 საუკუნე ეს უნდა იყოს განვითარების საუკუნე, რომელიც მატერიალურ რესურსებზე მეტად ყურადღებას მიაქცევს ინტელექტუალურ რესურსებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ განვითარების ტემპი ისე, რომ ნაკლები ნეგატიური გავლენა მოვახდინოთ იმ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინტელექტუალური რესურსი არ იზომება არც გეოგრაფიული მდებარეობით, არც ფართობით, ქვეყნის ფართობით და არ იზომება ასევე ადამიანების რაოდენობით. ეს არის რესურსი, რომელიც შრომისა და თავდადების ხარჯზე საშუალებას გვაძლევს თანაბარი კონკურენციის პირობებში მივახციოთ ჩვენთვის სასურველ კეთილდღეობას. Association agreement concluded between Georgia and the European Union envisages as an important element protection of intellectual property rights as well as boosting innovation, both in Georgia and the European Union. Georgian authorities had the need to align with the European standards in protecting rights holders as well as promoting awareness about intellectual property rights. This is where the European Union's Intellectual Property Office was particularly helpful to share the best practices with Georgian authorities on the one hand, on establishing proper legal system which will be aligned with the European standards, as well as protecting rights holders, and on the other hand, promoting awareness and ensuring enforcement of those IPR rights in Georgia. So in that respect, one of the important steps that the project implemented by the EUGIPP undertook was to support capacities of Georgia's Intellectual Property Office, SACPATENTE, but as well as to work on legal basis and actual enforcement of IPR rights in Georgia. The EUIPO is the European Commission's privileged partner for the implementation of external actions in the field of intellectual property. We currently run projects all around the globe, from Africa to Southeast Asia, from China to Latin American and Caribbean. Georgia is the closest country to the European Union where we have been implementing an action so far, and it has been proved to be a success story. The project covered a wide range of IP-related subjects and support SACPATENTE, the Georgian IP offices, in strengthening increasing efficiency of IP institutions and networks, to contributing to the modernization and implementation of IP enforcement policies, and finally increasing awareness on the benefits of IP across different segments of the public in Georgia. Based on the positive results achieved, we are looking forward to extending our cooperation with the Georgian and other countries in the European neighborhood. The main objective of the project is to support Georgian authorities in its efforts to align with European policies and practices in the field of intellectual property. And this, of course, having in mind the commitments of the Association Agreement and the DCFTA as the main guiding reference. Nevertheless, the scope of the project was very large, and the real objective at the beginning was to get to know all the IP-relevant stakeholders in Georgia. SACPATENTE was, for obvious reasons, our main counterpart, but it was also important to meet and engage with other authorities, such as enforcement authorities, right holders, IP users, Chamber of Commerce, EU delegation, and listen to all of them to understand which were the real needs, and of course make sure that the project would be useful for all of them. The level of engagement from SACPATENTE and other stakeholders has been outstanding since the very beginning, facilitating so much our day-to-day with implementation of activities,
we have not really faced any big challenges or obstacles. ცნობიერების ამაღლება ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ DCFTA-ის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც შესაბამისად აისახა EUGIPP პროექტში. მიუხედავად იმისა, რომ ინტელექტუალური საკუთრების განვითარება უფრო და უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის, ცნობადობა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ არ არის მაღალი. ამის გაუმჯობესების ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს ინტელექტუალური საკუთრების სწავლება ადრეული ასაკიდან. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა და განხორციელდა კომპონენტი კრეატიულობა და ინტელექტუალური საკუთრება საქართველოს სკოლებში. IP განათლება მნიშვნელოვანია და საჭიროა, რომ მოსწავლეები თვითონ გახდნენ ინტელექტუალური საკუთრების შემქმნელები და ადრეული ასაკიდან ისწავლონ როგორც თავისი, ასევე სხვისი საკუთრების პატივისცემა და დაცვა. კრეატიულობის და ინტელექტუალური საკუთრების ცნებების სწავლება დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის თავდაპირველად დაიწყო მხოლოდ 4 სკოლაში. შემდგომში პროექტმა მოიცვა სკოლები საქართველოს მასშტაბით და დღეისთვის პროექტის შედეგად ინტელექტუალური საკუთრების სწავლების მეთოდოლოგიაში გადამზადებულია 28 სკოლის 108 მასწავლებელი, 2200 მოსწავლეს ჩაუტარდა 700 გაკვეთილი, სკოლები უზრუნველყოფილია ყველა სასკოლო ასაკისთვის გათვალისწინებული საუკეთესოდ სტრუქტურირებული სასწავლო მასალებით და რაც მთავარია ეს პროცესი გრძელდება და კიდევ ვითარდება. Since the very beginning, the project has been working on a number of legislative reforms, which aimed to contribute to the modernization, increased transparency, and fair implementation of the different IP policies and their enforcement in Georgia. More concretely, during the whole duration of the project, we have extensively supported SACPatenti in drafting a number of law amendments in the fields of border, criminal, administrative, and civil enforcement. Moreover, substantial efforts have been made in order to strengthen the network of enforcement and judicial authorities in order to enhance the implementation of EU enforcement practices in Georgia. By delivering a number of practical seminars and by developing guidelines for IP enforcers. ინვესტორებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირთან თავისუფალმა ვაჭრობამ ფართე კარები გაუხსნა, უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში პროგნოზირებადი ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის არსებობა და მათი ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების წარმატებით რეგისტრაცია. EUGIPP-ის დახმარებით შემუშავდა სასაქონლო ნიშნების და დიზაინების ექსპერტიზის სახელმძღვანელოები, გამოქვეყნდა სხვადასხვა პრაქტიკის დოკუმენტები და ევროკავშირის სასამართლო გადაწყვეტილებების კრებული. ეს ყველაფერი აუცილებლად ხელს შეუწყობს ერთგვაროვანი, თანმიმდევრული და პროგნოზირებადი პრაქტიკის განვითარებას და სასაქონლო ნიშნების და დიზაინების პრაქტიკის კიდევ უფრო დაახლოებას ევროკავშირის პრაქტიკასთან. SACPatenti, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების სფეროს პოლიტიკის განსაზღვრელი ერთ-ერთი ძირითადი უწყება ქვეყანაში, აქტიურად მუშაობს სისტემის დახვეწასა და ევროკავშირში დამკვიდრებული პრაქტიკისა და სტანდარტების დანერგვაზე, რაც თავის მხრივ ჩვენ სისტემას უფრო მიმზიდველს გახდის როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი განცხადებლებისთვის და მომხმარებლებისთვის და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს. EUGIPP-ის პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან დაახლოვება. SACPatentმა პროექტის ამ ფარგლებში, რომელიც ძალიან ფართომასშტაბიანი პროექტი გახლავთ, კოორდინაცია გაუწია ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობას. შედგა არაერთი შეხვედრა საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში. ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა მოგვიწია არაერთ საჯარო და კერძო უწყებებთან და მათთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, როგორიც არის ცვლილებების კანონპროექტები, გზამკვლევები, სახელმძღვანელოები, საერთო პრაქტიკის დოკუმენტები, რაც ძალიან გამოადგება ქვეყანაში სისტემის შემდგომ განვითარებას.
The EUGIPP has constantly been organizing activities and events to promote the project visibility and to reach the widest possible audience. During the whole project implementation, we organized over 60 capacity development activities, including training courses, events, and seminars addressed to IP practitioners, enforcers, academic community, and also to the general public. More than 1,000 participants attended our events, and we produced over 300 awareness products from learning materials, webinars, e-learning courses. Those are available on our website to both the specialized and general public, depending of course on the subjects covered. არა მხოლოდ ინტელექტუალური საკუთრების, არამედ სხვა ნებისმიერი დარგის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის მომზადება და ამავდროულად საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება და გაზიარება. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის EUGIPP-ის პროექტი არსებობა, რომლის ფარგლებში ჩვენ შევძელით არაერთი სამართლებრივი საკანონმდებლო პროექტის შემუშავება და ამავდროულად მოვიძიეთ და გავიზიარეთ საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს დაეხმარება ამ დარგის კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში, რაც კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საქმეში შეიტანს თავის წვლილს, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებაში, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იყო, არის და იქნება მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი.